والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا بالسرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا يا الله آمين وإذا امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه دين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبل عنا أجب دعوانا يا الله أنت لنا يا ذحرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين والسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونا فحكس لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانصر بنا سنة طه بلقاء العر واجمع كل من نادانا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله واقضي لنا الحاجات واحسن عتبنا عند الممات واصلح عقبانا يا الله يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين في الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. حضرة الحبايب المحترمين وكافة الأساتذة وبالخصوص أستاذنا مدير المعهد الحبيب عمر بن عبد العزيز بن شهاب متعنا الله بطول حياته، وكافة الطلبة رحمكم الله. الحمد لله في هذه الليلة المباركة di malam yang penuh berkah ini kita diberikan oleh Allah taufik hidayah untuk berkumpul di Rubat Muhibbin, di tempat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita mendapatkan inayah dari Allah dan mendapatkan keberkahan untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di zaman kita sekarang ini yang kita lihat bagaimana keadaan umat sekarang ini. Umat Islam berpecah belah, permusuhan di sana sini kita lihat, dan juga persaingan. Terkadang kita lihat persaingan itu terjadi antara orang-orang yang berilmu, antara kiai, antara ustadz. Tapi alhamdulillah di kota Palembang ini kita lihat bukan persaingan, tapi kita lihat persatuan. Persatuan antara ustadz-ustadz, persatuan antara habaib, persatuan bahkan antara santri pondok. Yang mana kita lihat kita sekarang ini berkumpul di tempat yang mulia ini bukan hanya perkumpulan ini dihadiri oleh santri-santri dari Rubat Muhibbin, tapi alhamdulillah dengan seizin Allah perkumpulan kita ini dihadiri oleh seluruh pesantren yang ada di Indonesia ini, yang belajar dari Darul Lughah wa Da'wah, yang belajar dari Darul Hadith, yang belajar dari Darul Habib, yang belajar juga dari pesantren-pesantren yang ada di Palembang ini. Alhamdulillah semuanya sedang berkumpul bersama kita. Ini semua tidak lain dan tidak bukan maksud daripada perkumpulan ini. Linakuna ala qalbin wahid, biar kita menjadi satu hati. Jangan sampai di antara kita keberhasilan di satu pesantren yang merasa senang dari keberhasilan tersebut hanya guru-guru yang ada di pesantren itu aja. Tidak. Tapi kita kepingin keberhasilan yang ada di Rubat Muhibbin itu harus disenangi dan harus diterima dan harus dibantu dengan doa dari guru-guru dari pesantren yang lain. Sebab keberhasilan pesantren di satu pesantren itu merupakan keberhasilan semua umat Islam. Dan begitu juga kegagalan yang ada di dalam satu pesantren. Jangan yang merasa sedih hanya satu pesantren itu aja. Tapi kita harus ala qalbin wahid. Kita harus merasa sedih. Kita harus merasa susah. Dan kita harus membantu serentak untuk menasihati kegagalan tadi, untuk menambal kegagalan tersebut. Sehingga dengan kita bersatu kita akan menjadi kuat. Karena kalau kita berpecah belah kita nggak mungkin jadi kuat. Nggak mungkin kita ini mempunyai sifat kesempurnaan. Pasti ada kekurangan. Kalau kita satu sama lain saling tidak membantu, satu sama lain saling tidak menghiraukan, satu sama lain tidak menasihati, satu sama lain saling tidak menutupi, maka bukan keberhasilan yang kita harapkan, tapi na'udzubillah min dzalik, kita akan menghadapi kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Karena tidak ada seseorang yang disempurnakan oleh Allah dengan keadaan yang sempurna kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man dzalladzi ma sa'aqat wa man dzalladzi husnu faqat illa Muhammadan alladzi alaihi Jibril habab. Tidak ada orang yang sempurna,
tidak pernah berbuat salah kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sebagai manusia sangat mempunyai kekurangan. Kalau seandainya ada ini satu ustaz ahli dalam ilmu nahu, belum tentu dia sempurna dalam ilmu fikihnya. Kalau seandainya ini ustaz ahli dalam ilmu fikih, belum tentu dia sempurna dalam ilmu balaghahnya. Tapi alhamdulillah, dengan kita bersatu satu sama lain saling menutupi dan satu sama lain saling menyempurnakan, di saat itulah kita akan menjadi kuat. Di saat itulah musuh-musuh Islam akan takut dengan kita. Oleh karena itu, alhamdulillah, dalam perkumpulan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Jadilah engkau orang yang alim. Kalau tidak, kau jadilah orang yang muta'allim, selalu belajar. Kalau tidak, jadilah orang yang selalu mendengarkan ilmu. Kalau tidak, kau harus jadi orang yang mencintai ilmu dan mencintai orang-orang yang berilmu. Jangan jadi orang yang kelima. Dia bukan orang alim, bukan pelajar, dan juga nggak mau mendengarkan ilmu, nggak ada mahabbah dengan ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, man la yuhibbal ilma, siapa yang tidak senang dengan ilmu, fala yakun bainaka wa bainahu ma'rifah fa innahu la khaira fih. Maka dengan orang seperti itu, kata Imam Syafi'i, biar kau nggak ada perkenalan dengan dia, nggak ada baiknya orang seperti itu kalau nggak ada cinta dengan ilmu. Tapi kita harus menjadi orang seperti yang kita lihat daripada masyayikhuna rijaluna, guru-guru kita. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kita lihat beliau bukan hanya alim, beliau alim, beliau juga muta'allim, beliau juga mustami', beliau juga muhib lil ulama wa muhib li talabatil ilm. Kita harus jadi seperti itu. Yang dicontohkan oleh guru-guru kita, nggak cukup kita ini hanya jadi orang alim, tapi kita jadi berusaha untuk menjadi orang alim, dan juga berusaha kita selalu untuk menjadi titel kita talibul ilm. Selalu kita mempunyai titel pelajar, jangan dilepas itu titel. Tetap kita belajar di mana tempat pun kita, berapapun umur kita, tetap kita adalah titel kita adalah talibul ilm, muta'allim. Seperti guru-guru kita lihat bagaimana Abu Ya Al-Maliki, guru-guru kita yang lain, Habib Umar dan lain-lainnya. Mereka di mana tempat mereka, selain mereka mengajar, juga mereka belajar. Mereka datang ke guru-guru, orang-orang mulia, mereka membuka kitab. Mereka tetap belajar walaupun mereka mempunyai santri-santri yang sudah menjadi ulama. Tetap mereka tidak mau mengubah status mereka sebagai talibul ilm, muta'allim. Dan tetap mustami'. Siapa yang mereka dengar daripada orang-orang yang menyampaikan ilmu, selalu mereka dengarkan dengan betul-betul, dengan ikhlas, mereka mendengarkan dengan keseriusannya. Walaupun yang mereka dengarkan tadi adalah kalam-kalam hikmah yang mereka dengarkan dari santri mereka sendiri. Mereka mendengarkannya dengan istima'. Wa basyiril ibadil ladzina yastami'una al-qawla. Yang bukan hanya sekedar mendengar, tapi betul-betul mendengarkan dengan perhatian. Mustami'. Dan juga mereka adalah orang yang muhib lil ulama. Tanda mereka itu cinta kepada ulama. Setiap mereka datang kepada satu daerah, mereka selalu mendatangi ulama-ulama yang ada di daerah tersebut. Mereka cinta kepada ulama, dan juga mereka cinta kepada talabatul ilm, pelajar-pelajar. Baik itu belajar dari manapun, mereka muliakan, mereka agungkan. Saya sendiri kagum dengan Abu Ya Al-Maliki. Itu para santri yang dari Hadramut, kalau datang ke Mekah, tujuannya pasti ke Abu Ya. Karena Abu Ya betul-betul beliau memberikan perhatian kepada talabatul ilm, bukan hanya untuk santrinya saja. Beliau senang di saat beliau didatangi oleh para santri dari Hadramut, dari Rubab Tarim, dari Jami'atul Ahqaf, dari Darul Mustafa, semuanya berdatangan ke Abu Ya Maliki. Dan semuanya merasa dihargai, dihormati oleh Abu Ya Maliki. Bahkan semuanya mendapatkan hadiah.
Itu saya datang dengan teman-teman saya waktu datang ke Abuya Maliki. Saya bawa 100 surat dari tolabah yang ada di Tarim. Itu tolabah karena nggak bisa haji, mereka hanya bisa ngirim surat ke Abuya. Suratnya macam-macam isinya, ada yang minta doa, ada yang... Itu semua yang ngirim surat. Abuya ngatakan siap nggak bawa kitab oleh-oleh buat anak-anak yang ngirim surat sama saya, kata Abuya. Siap, kata kami, Abuya. Itu setiap satu talabah yang ngirim surat dikasih oleh Abuya dari karangan kitab beliau, satu orang 10 karangan beliau. Itu yang ngirim bukan 1-2 orang, mungkin 100 lebih. Semuanya dapat kitab dari beliau. Yang datang kepada beliau selain dapat kitab, dikasih uang, dimuliakan, didoakan, dikasih ijazah. Luar biasa. Cinta kepada orang-orang yang belajar, perhatian kepada talabatul ilm. Itu yang kita inginkan. Kita menginginkan di Palembang ini, di kota yang kita cintai ini, kita mencontoh guru-guru kita yang mulia. Kita harus menjadi orang yang selalu belajar, yang selalu mendengarkan ilmu-ilmu, yang selalu mencintai orang-orang yang belajar, mencintai para ulama. Jangan sampai di hati kita, oh ini dari pondok ini, saya nggak perlu hormatin. Jangan. Oh ini dari pondok ini, saya mau belajar hanya keluaran dari ini saja. Jangan, itu bukan ajaran daripada datuk-datuk kita. Datuk kita enggak memberi pelajaran seperti itu. Kita harus nastamid minal jami', nuhsinud dhan minal jami'. Kita harus berbaik sangka dari semuanya. Kita harus mengambil ilmu dari semuanya, selama itu daripada mimman ba'il wahid. Dari satu faham dengan kita, ambil ilmunya. Hormati dia, muliakan dia. Itulah yang diajarkan oleh datuk-datuk kita, sehingga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, ilmu yang membawa persatuan di antara umat. Itulah yang kita harapkan dari perkumpulan ini. Jadi kita mengharapkan talabah yang belajar, baik belajar di pesantren Rubatul Muhibbin, atau pesantren Ar-Riyad, atau pesantren-pesantren yang ada di Palembang, di tempat-tempat lainnya, di pesantren Badar, di pesantren Al-Madinah, atau di Darul Habib, di Darul Lughah wad Da'wah, Darul Hadith, Darul Nasyi'in dan lain-lainnya, di Darul Al-Khairat Bekasi. Semuanya terus belajar, semuanya terus semangat, semuanya harus mempunyai niat yang baik. Semuanya pulang ke tempat yang mulia ini berniat untuk menyebarkan dakwah, untuk bersatu, untuk saling merangkul, untuk saling menasihati, untuk saling menyempurnakan, sehingga kita menjadi satu dan kita menjadi kuat, dan ilmu yang kita bawa insyaallah menjadi ilmu yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita akan panggil dan kita akan dengarkan perwakilan dari pesantren-pesantren yang hadir di malam ini. Kita akan panggil dari 7 pesantren. Dari pesantren Darul Hadith, kita mintakan kepada Muhammad Liwauddin. Dari pesantren Darul Lughah wad Da'wah, Muhammad Alawi. Dari pesantren Pasuruan, pesantren Sotofik ini. Nama pesantrennya apa nih? Ihya Sunnah, pesantren Sunniyah Salafiyah, diwakili oleh Ustadz Kamil. Dari pesantren Rubat Muhibbin diwakili oleh Ja'far As-Segaf. Dari pesantren Talabah Hadramut diwakili oleh Ustadz Ali Al-Madihi. Dari pesantren Darul Habib Fahmi Al-Kaf. Dari pesantren Al-Khairat Yusuf Al-Maduri. Marilah kita dengarkan perwakilan dari pesantren Darul Hadith Malang, Liwauddin, untuk menyampaikan bagaimana keadaan mereka di sana, belajar mereka, berapa thalabah yang sedang belajar di Darul Hadith. Mudah-mudahan yang dikabarkan dari tentang keadaan pesantren yang dia bisa membuat anak-anak yang belajar di tempat pesantren lain lebih semangat untuk belajar. Kepada saudara Muhammad Liwauddin, fa'alaihi falyatafaddal mashkura.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-gharra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mahsusi bijazil busra wa ala alihi wa sahbihi adzakirina fi sirri wal jahra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima awliq wal khatimi lima sabak an-nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hadadan wa miqdaril azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatukan kami, yang telah menarik kami untuk berkumpul bersama-sama para asatidzah, bersama-sama para talami-talami daripada pondok pesantren dalam acara halal bil halal Jurubat Al-Muhibbin ini. Dan salawat bersalam tercurahkan bagi junjungan agung kita baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir mewakili daripada Muhammad Liwa'uddin karena beliau itu, adapun nama saya Muhammad Faisal bin Zain bin Syahab dari Pondok Pesantren Darul Hadis. Adapun pondok tersebut dibangun dan telah didirikan oleh Al-Habibul Imam Mahabir Al-Qudub Sayyidina Maulana Al-Habib Abdul Jadi bin Ahmad bin Faqih. Begitu pula anak beliau yaitu Al-Habibul Imam Hafid Al-Musni Al-Qutub Al-Tur Al-Musni Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Jadi bin Ahmad bin Faqih. Dan juga dituliskan oleh anak-anak beliau, 3 anak beliau yaitu Al-Habib Abdul Qadir, Al-Habib Abdul Rahman, Al-Habib Muhammad. Beliaulah yang sekarang meneruskan daripada perjuangan ayah-ayahnya tersebut. Dan adapun jumlah ataupun pengajar di Pondok Pesantren Darul Hadis yaitu adalah yang pertama mantu daripada Al-Habibul Imam Hafid Al-Muslim Al-Qudub Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Jadi bin Ahmad Faqih, yaitu Al-Ustaz Saleh, keluaran daripada Abu Ya Al-Maliki. Dan juga banyak daripada pesantren, keluaran pondok pesantren dari Ribat Al-Habib Abdullah Syatiri dari Darul Mustafa. Dan ada pun jumlah anak-anak Palembang yang mondok di pesantren Darul Hadis ada 25 orang. Dan di sana diikuti daripada kelas Tamhidi sampai Kismil Ali. Jadi mondok di pesantren Darul Hadis itu selama 10 tahun. Dari kelas 1 sampai kelas 6 sampai menyambung lagi aliyah 3 tahun. Ditambah lagi mengambil jabatan ma'alimin, yaitu staf untuk mengajar atau mengabdi di pondok Darul Hadis. Dan kami mengharap daripada antum, daripada asatidzah untuk mendoakan kami agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar kami mendapatkan barakah yang sebagaimana telah dijanjikan oleh Al-Imam Al-Habir yang dikatakan oleh Al-Habib Ali Kuitang, la yadkhulu hadzal mahad ila sa'id. Kami mengharapkan dari antum agar mendoakan kami belajar di sana agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Inilah yang dapat saya sampaikan daripada mewakili sahabat-sahabat saya. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsan, jazakallah khair. Diharapkan untuk maju sedikit, maju ke depan sedikit, dan diharapkan jemaah yang di masjid untuk duduk di sini aja biar semuanya kumpul di tempat yang berkah. Fadhalu, jemaah yang di masjid semuanya di lapangan juga. Yang di jalan-jalan juga maju ke depan. Ahsan. Fadhalu. Cara selanjutnya kita dengarkan utusan dari pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Kita mintakan kepada Muhammad Alawi. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Ustaz Muhammad Alawi, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, ma'asyiral habaib wal asatid wat talabah an-nujaba.
Alhamdulillah, Al-Fadil berterima kasih diberikan kesempatan untuk mewakili Ma'had Darul Lughah wad Da'wah menyampaikan sekelumit daripada apa yang berkenaan dengan Darul Lughah wad Da'wah. Bermula dari kedatangan Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ke Indonesia, yang mana sering kali ceramah beliau diterjemahkan oleh Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Maka dari situ mulailah ketertarikan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki kepada beliau, sehingga setiap kedatangannya ke Jawa khususnya sering kali Abuya Ustaz Hasan Baharun dipinta untuk menerjemahkannya. Dan dari situlah Habib Hasan Baharun dipercaya atau dianjurkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki untuk membangun atau mendirikan sebuah pesantren. Pada tahun 1981 Habib Hasan Baharun mulai mengelola pesantren Darul Lughah wad Da'wah, yang mana pada saat itu masih bertempat di Bangil. Pesantren itu dengan mengontrak rumah-rumah daripada orang yang ada di Bangil. Kemudian pada tahun 1983 mulai menerima santri putri. Pada saat itu kira-kira masih 16 orang, masih di rumah kontrakan. Kemudian karena kontrakan itu sudah mulai banyak dan santri juga mulai masuk dan masuk lagi, pada tahun 1984 atas juga anjuran Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Abuya Ustaz Hasan Baharun membangun kembali, yaitu yang lokasi sekarang yaitu di Raci. Pada tahun 2006 pembangunan dilanjutkan karena banyaknya santri-santri yang kecil yang masih harus belajar mengaji Al-Quran baca tulis hijaiyah masih belum mampu. Maka pada tahun 2006 didirikan lagi pondok Ma'had Ba'alawi, Darul Lughah wad Da'wah Ba'alawi, untuk anak-anak pemula. Adapun kurikulum yang dipakai atau jenis pendidikan ada diniyah dan umum. Diniyah dimulai dari i'dad atau daripada pemula tadi. Kemudian ibtidaiyah selama 4 tahun, kelas 1, 2, 3 dan 4, sambung dengan sanawiyah. Setelah itu aliyah, dan setelah aliyah ada yang namanya takhusus, atau di situ mereka khidmah selama 1 tahun kurang lebih. Adapun umum dimulai dari ibtidaiyah SD kira-kira kelas 6, dilanjutkan dengan sanawiyah SMP, lalu aliyah, kemudian ada S1 atau sarta 1, kemudian dilanjutkan dengan S2 atau pasca sarjana. Guru-guru yang mengajar tentu saja daripada abna Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, para santri Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Ustaz Saleh Ali Drus, Ustaz Ahmad bin Husin Asgaf juga pernah mengajar, Ustaz Muhammad bin Drus Haddad dan lain-lain. Juga dari Ribat Hadramut, Darul Mustafa juga ada, juga di antara guru-guru dari Al-Azhar dan juga dari pondok sendiri. Alumni-alumni atau santri-santri yang telah selesai belajar di situ mereka mengajar. Kemudian juga dari pondok pesantren Sidogiri yang ada di Pasuruan banyak mengajar di Darul Lughah wad Da'wah. Kemudian jumlah santri kurang lebih laki-laki ada 1.500-an, banat sekitar 700, pondok putih 700-an, Ba'alawi atau para pemula tadi sekitar 500-an. Kemudian dari santri Palembang sendiri pun cukup banyak, sekitar kurang lebih 50-an, tersebar dari 13 ulu, 14 ulu, 7 ulu, dan juga dari pedalaman atau dari dusun juga ada beberapa santri yang dari dusun yang belajar di Darul Lughah wad Da'wah. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fadil sampaikan. Mohon maaf apabila ada sedikit kekurangan dalam jumlah dan lain sebagainya, tapi insya Allah ini adalah mendekati yang benar, insya Allah mendekati yang benar. Mungkin ini saja. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan dari Ustaz Kamil, perwakilan dari Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah, pimpinan dari Ustaz Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf. Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd.
Ma'asyiral habaib wal asatid wa tullabul ilm. Alhamdulillah Al-Fagir ucapkan terima kasih atas diberi kesempatan untuk memberitahu tentang sedikit apa yang ada di Ma'had Sunniyah Salafiyah pimpinan Ustaz Taufik bin Abdul Qadir Asgab. Ma'had Sunniyah Salafiyah awal sekitar tahun 91 itu belum ada pondok, tapi berbentuk hanya sekedar belajar di rumah Ustaz Taufik. Hanya ada beberapa santri yang datang di rumah Ustaz Taufik dan mereka nginep di rumah. Ketika sudah banyak santri yang belajar di situ, kemudian Ustaz Taufik dibantu oleh orang yang ada di kampung Kauman di Pasuruan mengontrak satu rumah untuk mabit tempat tinggal daripada tulab yang belajar di situ. Kemudian juga ketika dapat dana, rumah kontrakan tersebut kemudian akhirnya dibeli dan dijadikan tempat sakan daripada tholabul ilm yang belajar di situ. Di tahun 99 ketika tambah ramai orang-orang yang belajar ke situ, yang ada dari luar Jawa, ada juga dari Sumatera ataupun yang lainnya, maka Ustaz Taufik membuat satu ma'had yang tempatnya bukan di Pasuruan di dekat rumah Ustaz Taufik, tapi di Keraton, di dekat Pondok Sidogiri. Di situ baru dimulai pondok, baru dibuat ma'had, benar-benar ma'had, ada aturan daripada ma'had dengan tertib daripada tata tertibnya. Yang awal hanya sekedar belajar, tinggal di rumah aurat seperti itu, tapi ketika dibuat ma'had baru dibuat aturan-aturan. Nah, jumlah tulab yang belajar di Ma'had Sunniyah Salafiyah yang di pusat, yang di keraton ada sekitar 170 anak. Tapi Ustaz Taufik membagi ma'had-ma'hadnya di furu' karena tidak mencukup semua orang yang ingin belajar situ, tempatnya tidak mencukupi, sehingga setiap ada anak murid yang sudah selesai, kemudian yang mereka melanjutkan pelajarannya ke Hadramut, kembali lagi ke Indonesia, pulang ke rumahnya, di situ Ustaz Taufik membuka furu'. Di antaranya ada di kota Banyuwangi, ada di kota Nguling, kota Tuban, di kota Bali, bahkan di Jawa Tengah, di Jawa Barat, Sumatera belum ada. Ini semuanya ada furu'. Di antara furu' jumlah muridnya ada 50 anak. Pelajarannya di ketika ibtidak hanya 4 tahun, kemudian setelah ibtidak i'dad. I'dad di sini hanya 1 tahun, tujuannya untuk mempersiapkan diri masuk takhasus. Takhasus ada 3 jurusan yang disuruh milih daripada tulab tersebut. Ada jurusan lughah, yakni yang berta'aluk dengan masalah lughah, balaghahnya, ilmu nahwunya, sharafnya. Kemudian ada jurusan daripada syariah yang berta'aluk dengan masalah fikih, gawaid fikih, usul fikih, yang lain-lainnya. Dan di situ belajar kitab Minhajut Talibin. Kemudian ada jurusan yang terakhir, ilmu jurusan Al-Quran, yang di situ diwajibkan untuk menghafal Al-Quran dan mayata'alaq bi ulumi Al-Quran. Setelah takhasus perkiraan dengan jumlah dengan waktu 3 tahun, maka anak tersebut yang mendapat ijazah setelah ikhtibar dan mendapatkan ijazah dengan rata-rata setiap mata pelajaran 7, diwajibkan untuk khidmat di ma'had tersebut. Yang tidak mendapatkan ijazah, mereka dikatakan lulus, akan tapi tidak diwajibkan untuk khidmat di ma'had tersebut. Adapun banatnya hanya sedikit daripada jumlah banat yang belajar di situ dan hanya tinggal di satu rumah di dekat Pasuruan. Adapun jumlah tulab Palembang yang belajar di situ hanya 11 orang. Di antara yang masih belajar di sana hanya ada 8 orang, yang 3 sudah mutakharrij, 2 di antaranya sudah yakni yu'allim, di antara Al-Fagir dan juga Ahmad Rogi yang ada di Jakarta, dan yang lainnya 8 masih belajar di Ma'had Sunniyah Salafiyah. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fagir jelaskan dari Ma'had Sunniyah Salafiyah. Nah, Al-Fagir minta kepada asatid dan juga para habaib untuk mendoakan kami yang masih belajar di Sunnah Salafiyah sehingga mereka menjadi seorang pewaris Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan manfaat terhadap umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami mintakan yang di masjid untuk pindah. Ini permintaan dari Sahibul Ma'had agar semuanya kumpul di sini.
Fadlu, pindah ke sini yang di masjid. Biar tambah barokah. Perlu diketahui bahwasanya selain pesantren ada juga di Palembang ini madrasah-madrasah seperti Madrasah Haramain di 13 Ulu, Madrasah Salafiyah Ba'alawi Sungai Bayas, Madrasah Al-Kautsar di 13 Ilir dan lain-lainnya. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan lagi. Marilah kita dengarkan dari Ustadz Ali Al-Madhid, perwakilan dari Thalabah Hadramut. Tarif, fadhal. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا لبيك يا رسول الله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memuliakan kita pada detik hari ini. Allah Subhanahu wa taala memuliakan langkah-langkah kita sehingga kita berkumpul untuk saling menatap daripada wajah sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mata kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan perkumpulan yang seperti ini bisa terus berlanjut setiap tahun, dan perkumpulan seperti ini bisa mengeratkan atau menguatkan cinta kita kepada talibul ilm dan kepada ilmu tersendiri. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saya terasa termuliakan pada malam hari ini karena disuruh atau diperintahkan untuk mewakili daripada alumni Hadramut untuk memberikan kabar bagaimana keadaan santri-santri yang ada di Hadramut, Tarim khususnya. Di Tarim Hadramut jumlah daripada santri Palembang sekitar 25 sampai 30 santri. Semuanya mempunyai masa yang berbeda-beda. Sebagian mereka telah duduk di Tarim 2 tahun, dan sebagian ada yang 3 tahun, bahkan sebagian mereka juga ada yang telah duduk 8 tahun dan 9 tahun. Terus juga keadaan daripada ilmu atau pelajaran-pelajaran mereka juga berbeda-beda. Ada yang masuk di dalam tertib yang baru. Mungkin sebagian kita telah mendengar bahwasanya Habib Umar mendirikan tertib baru. Tertib yang mana tertib ini seperti tertib sekolahan atau tertib yang kuliahan. Yang pertama, Habib Umar menertibkan 3 tahun untuk i'dadi. Terus setelah 3 tahun naik ke sanawiyah 3 tahun juga. Terus setelah jika lulus 4 tahun di jamiah, 3 tahun belajar dan setahun untuk khidmah untuk Darul Mustafa atau keluar dakwah untuk masyarakat Hadramut. Santri Palembang 25 atau 3 sampai 30 itu mempunyai suatu organisasi atau kelompok yang mana mereka mempunyai, kita di sana mempunyai satu pemimpin dan wakil pemimpin, ketua, bisa disebut juga ketua Palembang. Sekarang ini yang kita angkat sebagai ketua Palembang di Tarim, Hashim bin Ali bin Syahab, yang rumahnya di Muttaqin, di belakang Muttaqin. Kita mempunyai kelompok sehingga dengan kelompok tersebut kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti
kita saling menasehati, seperti kita saling menasehati atau memberikan manfaat satu sama yang lain. Jikalau satu tidak paham dengan satu kitab, maka bisa belajar dengan temannya. Dan kegiatan yang lain seperti kita mengadakan ziarah. Ada kegiatan yang mana yang kita lakukan setiap hari Senin jam 9:30 pagi, kita berziarah kepada habaib-habaib yang masih hidup. Setiap minggu berbeda-beda habaib, yang kita mulai dari Habib Abdullah bin Syahab sampai habaib-habaib Tarim sudah semua, kita baru mulai kepada habaib-habib di luar Tarim seperti Inat, Seun, Hautah dan lain sebagainya. Tertib ini mungkin sudah dimulai dari dahulu, zaman-zaman orang anak-anak Palembang yang terdahulu, santri-santri Palembang yang terdahulu. Akan tapi sempat terputus karena kesibukan masing-masing. Akhirnya berapa tahun yang sebelumnya ini kita mulai lagi tertib ini berziarah para habaib. Terus ada juga kegiatan anak Palembang di Hadramut, di Tarim khususnya, melakukan adalah acara-acara haul. Acara haul yang mana haul tersebut, jikalau kita mendapatkan informasi di Palembang ada haul habaib fulan, maka kita di sana juga mengadakan haul. Jadi kegiatan yang ada di Palembang seperti haul atau acara-acara yang lain, kita jikalau ada kesempatan dan ada dana, kita melakukan haul. Nah, dari perkumpulan ini juga santri-santri Palembang mengadakan suatu seperti perkumpulan duit. Seperti setiap bulannya kita ngumpulin duit 200 real Yaman. Duit kita mungkin 10.000. Jadi setiap bulan kita ngumpulin duit. Buat apa duitnya? Buat ziarah habaib. Duitnya buat apa? Buat haul. Jikalau ada haul habaib yang bertepatan dengan hari yang tertentu, kita lakukan juga hal tersebut. Alhamdulillah, budak Palembang di Tarim, di Hadramut mempunyai nama harum, dipandang oleh oleh santri-santri yang lain. Karena alhamdulillah wa syukurillah, santri Palembang di Tarim dikenal santri yang Masya Allah, santri yang terpuji di kalangan habaib maupun di kalangan santri-santri yang lain dari Jawa atau dari mana-mana yang lain. Kita santri Palembang mempunyai wibawa, sehingga bahkan tertib-tertib anak-anak Palembang yang di sana ditiru oleh santri-santri yang dari luar Palembang. Karena mereka melihat kegiatan kita, kegiatan yang baik, maka mereka menyontoh kegiatan kita. Sampai sekarang udah ada juga kelompok dari luar Palembang yang melakukan ziarah-ziarah habaib, mengikuti daripada kegiatan-kegiatan kita. Nah, yang seperti ini yang kita harapkan menjadi contoh bagi teman kita yang lain. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita mintakan dari Tolaba Darul Habib diwakili oleh Fahmi bin Muhsin Al-Kaf. Singkat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri min dali azim. Ma'asyiral habaib wal asatid wa talaba an-nujaba. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah ini. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya pada malam hari ini.
dan jadikan majlis kita ini majlis yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja saya mewakili Pondok Pesantren Darul Habib yang diasuh oleh Al-Habib Al-Ustaz Abu Said Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kab. Pondok Pesantren Darul Habib pertama kali adalah sebuah rumah yang diberikan kepada Abuya pada tahun 1999. Dan di rumah itulah Abuya Said Ahmad Naufal dan beliau akan menerima beberapa santri. Dan setelah beberapa tahun maka dimulailah pembangunan pondok hingga sekarang alhamdulillah Pondok Pesantren Putra Darul Habib telah penuh dengan bangunan. Dan jumlah santri Palembang yang berada di Pondok Pesantren Darul Habib kira-kira 50 santri. Proses belajar dalam Pondok Pesantren Darul Habib 4 tahun ibtidai, 3 tahun sanawi, dan 3 tahun aliyah. Dan di Pondok Pesantren Darul Habib juga asatidzah mewajibkan bagi santri yang masuk untuk menghafal beberapa mutun, contohnya Zakhirah Musyarrafah, Mukhtarul Hadis, sehingga setiap selesai mutun disambung lagi hingga akhirnya Zubat. Dan setelah menghatamkan Zubat, semua santri wajib menghafalkan Al-Quran. Para pengajar ada yang dari Hadramut, dan dari Hadramut hanya satu, yaitu Ustaz Muhammad Ridho bin Abdul Asgab, dan beberapa dari Bangil, dan dari santrinya Ustaz Najih bin Maimun dari Al-Anwar. Banyak, ada 5 orang yang mengajar di sana. Dan saya mewakili Pondok Pesantren Darul Habib, khususnya Abu Said Ahmad Naufal, meminta doa karena sekarang kami sedang ada pembangunan Pondok Pesantren Santriwati Banat yang alhamdulillah sekarang tanahnya lagi digarap. Dan kami minta kepada jamaah Palembang semuanya untuk mendoakan supaya pembangunan Pondok Pesantren Santri Putri tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tepat jadinya. Barakallah, hanya yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya kami mintakan perwakilan dari Ma'had Urbat Muhibbin yang diwakili oleh Sayyid Ja'far As-Sagaf. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ma'asyiral asatidz wa thullabil alim wal habaib wal muhibbin wa thullabil alim. Alhamdulillah, Al-Faqir di sini diberikan kesempatan untuk mewakili daripada Pondok Pesantren Rubat Al-Muhibbin di bawah asuhan Sayyidil Walid Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syihabuddin, mata'ana Allah bituli hayati, amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sedikit memberi pengetahuan bahwasanya Pondok Pesantren Rubat Muhibbin ini dibangun oleh Abuya Sayyidil Walid kira-kira pada tahun 2000 sampai sekarang masuk ke tahun 2011. Kira-kira umur daripada pondok pesantren ini kurang lebih 11 tahun. Alhamdulillah, pada jangka waktu 11 tahun ini pondok pesantren ini mendapatkan beberapa anak-anak yang bisa menyelesaikan hafalan Quran kurang lebih 6 orang. Adapun dari tahap kelas di pondok kita ini terdapat dari kelas tamhidi, kelas i'dad sampai 3 tahun, adapun mutawasid sampai 3 tahun, setelah itu kelas aliyah. Masyaallah habaib, adapun di pesantren ini daripada para pengajar kebanyakan dari mutakharrij Darul Mustafa Ribat Tarim. Adapun dari pondok pesantren Lawang yaitu Ustaz Umar Al-Munawwar, yaitu ada juga dari pengajar
pesantren Darul Ghurrah wa Da'wah sebanyak 3 orang. Dan alhamdulillah pada tahun ini insya Allah pesantren Rubat Al-Muhibbin mengeluarkan daripada santri kira-kira 8 orang yang bakal keluar dari pesantren. Adapun jumlah daripada santri Rubat Al-Muhibbin sekarang jumlah santri kira-kira 150 orang. Dan insya Allah yang bakal masuk setelah lebaran ini sebanyak 30 orang kurang lebih. Alhamdulillah. Mungkin hanya ini saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, marilah kita dengarkan perwakilan dari Ma'had Al-Khairat yang diwakili oleh Yusuf Al-Madiri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man bihudahum biktafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar taryaqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adala ni'amillahi wa fadalih. Ma'asyiral habaib al-'izza, ma'asyiral ikhwan al-talabah al-kurama, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak pantas berdiri di sini di hadapan para habaib, para ulama, para asatidz, para talabah. Majina ila mustamid wa talib ad-du'a wa talib an-nadhrah. Kita datang dari Bekasi, dari saya dan para rekan-rekan dari Jawa ila menghadap nadhrah daripada habaib dan para ikhwan. Kebetulan untuk menghadiri acara ayah daripada guru saya Al-Habib Amrabina Habib Negim Syekh Bakar. Dan samping itu saya juga tidak pandai untuk berbicara. Wal afu minkum wa ma qumna illa imtithal amr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad على النبي اللهم صل على على خير الميمون يا خير الكريم ان شاء الله. Malik. Ahlan sahlan lagi. Sebelum kita lanjutkan acara selanjutnya perlu diketahui bahwasanya di antara asatidzah yang hadir bersama kita ini sebetulnya banyak yang keluaran dari sekolah madrasah ad-diniyah di Darul Muttaqin yang dipimpin oleh Ustaz Ali Umar Thayyib dan juga dulu pernah diajar oleh Ustaz Umar bin Abdul Aziz bin Syahab dan Ustaz Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf. Yang keluar dari situ banyak. Dan juga Al-Faqir pernah belajar di diniyah, Ustaz Ali. Para asatidz yang lain juga banyak belajar. Alhamdulillah, insyaallah sekolah diniyah itu akan dilanjutkan lagi mudah-mudahan. Karena sekolah tersebut sempat berhenti, insyaallah akan diteruskan lagi oleh santri-santri yang pernah belajar dari madrasah diniyah tersebut. Untuk acara selanjutnya adalah kita dengarkan pembacaan qasidah. Fadhal, qasidah. Fadhal. أيضام عبد في حماكم قد نزل يا سادة له السيادة في الأزل إني أتيت إليكم مستصرخا يا من بهم
كل الأمان مع الأمل إني أتيت إليكم مستصرخا يا من بهم كل الأمان مع الأمان أيضا عبد في حماكم قد نزل يا سادة لهم السيادة في الأزل إني أتيت إليكم مستصرخا يا من بهم كل الأمان مع الأمان الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله لله أزكى صلاتي وسلامي رسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله صلي وسلم على المعلم صلي وسلم على المعلم الله صلي وسلم على المعلم الله صلي وسلم على المعلم الله حمد محمد يا سيدي خير البرية أحمد محمد يا سيدي خير البرية الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله لله أزكى صلاتي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله هذه المدينة فيها نبينا الله هذه المدينة الله فيها نبينا هذه المدينة فيها نبينا هذه المدينة وفيها بنا فيها أبو الزهراء يا سيدي خير البرية فيها أبو الزهراء سيدي خير البرية الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله يا كتاب الغيوب قد لجأنا إليك يا شفاء القلوب الصلاة عليك يا كتاب الغيوب قد لجأنا إليك يا شفاء القلوب الصلاة عليك أنت ماجل الجلال في نظام الجلال أنت ماجل الجلال في نظام الجمال كل حالنا والفض من راحته يا كتاب الغيوب قد لجأنا إليك يا شفاء القلوب الصلاة عليك أنت طه الرسول تاج أهل القبول أنت طه الرسول تاج أهل القبول
كتاب الغيوب قد لجأنا إليك يا شفاء القلوب الصلاة عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين دوم ملك الله وعلى آله وصحبه بارك سلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وإلى السعادة آجالنا. اللهم أعد علينا الأعياد بالخيرات والمبرات والبركات والفيوضات والطمأنينة والسكينة والأرزاق الواسعة الحسية المعنوية مع الخير واللطف وعافية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى سيدنا رب العالمين. Dengan ditutupnya acara ini dengan doa, maka selesailah acara ini. Saya mewakili keluarga besar dari Rubat Muhibbin yang diasuh oleh Ustaz Umar Abdul Aziz mengucapkan banyak terima kasih kepada semua santri yang mau datang ke tempat ini dan juga hadirin-hadirin yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan juga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya jika ada kesalahan dan kekurangan di sana sini. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sekarang kita akan makan malam bersama. Setelah itu mudah-mudahan hadirin tidak langsung beranjak pulang. Insyaallah ada marawis yang mungkin akan diselingi oleh dengan kisah atau nasihat-nasihat juga dari para guru-guru kita insyaallah. Jazakumullah khair. Bikin halakoh, satu halakoh 4 orang.